Very good morning to all. In the previous lecture of heat transfer, we are going to discuss. We are discussing thermal conductivity is a variable. If any process of heat conduction where the thermal conductivity is variable, then what happened? And we derive the equation for separate or particular point like plane wall, composite wall, then hollow sphere, okay, uh, as well as the hollow cylinder and hollow sphere. So I give you homework to do the hollow sphere with variable k. So previous theorem and this theorem are the similar, but the just little bit change in the area. So here is the area is 4 pi r square, and you have to do the integrations only. So at the end you got the equation number 2.52, which is the answer, or we can say that it is the rate expression for the heat flow through a sphere when the thermal conductivity is a variable. Now it is time to discuss our new theorem, that is the critical radius of insulation. Critical radius for insulation, that means what is the maximum radius is used to prevent the heat loss. Okay, for suppose for that if the insulating materials whatever we use, but particular material having a different thermal conductivity and the thermal resistance. Okay, so we know that for the critical radius of insulation, for the insulation part, we have to consider best insulator of the heat is asbestos. Okay, we know that asbestos is the best heat insulation. So what is the maximum critical radius? Critical, that means at that radius, then after at that radius, and then after the heat loss will be start, or the heat loss will be maximum. In another side, heat loss is the maximum. Okay, so critical radius we have to find that. मान लीजिए कि ये पूरा एक सर्कल है, तो ये जो सेंटर से है, तो ये सेंटर से कितना रेडियस हमें रखना चाहिए, आई डोंट नो व्हाट इज़ द मैक्सिमम रेडियस, क्रिटिकल रेडियस दैट शुड बी प्रिवेंट द हीट लॉस. ओके, सो उसके लिए हमें क्या करना है, इक्वेशन फाइंड करना है. हम इंसुलेटिंग मटेरियल भी यूज़ कर रहे हैं. देन सेकंड थिंग, वी आर ऑल्सो यूजिंग all these parameters and fundamentals to prevent the heat transfer. So let's start. It is always necessary to provide insulation on the external surface of pipeline and vessel to reduce the heat loss to the ambient. That means we have to always, मान लीजिए कि कोई स्टीम पाइप है. ओके, स्टीम पाइप विच इज हैविंग જેના પર શું લગાવવામાં આવે છે, થર્મલ ઇન્સ્યુલેશનનું લેયર લગાવવામાં આવે છે. ઓકે, થર્મલ ઇન્સ્યુલેશનનું લેયર લગાવવામાં આવે છે. માની લો કે આ પાઇપ છે અને આની પર શું લગાવવામાં આવે છે, ઇન્સ્યુલેટિંગ મટીરિયલનું લેયર લગાવવામાં આવે છે. બિકોઝ ઓફ ધ રીઝન ઇઝ ટુ પ્રિવેન્ટ ધ હીટ લોસ. આના અંદરથી હીટ પસાર થતી હોય છે, બરાબર, સ્ટીમ પાઇપની અંદરથી, તો ત્યાં હીટ લોસને અટકાવવા માટે યુઝ થાય છે. ઇટ ઇઝ નેચરલ ટુ એક્સપેક્ટ ધેટ ગ્રેટર ધ થિકનેસ ઓફ ઇન્સ્યુલેશન લેસ વિલ બી ધ હીટ લોસ. બરાબર, સિમ્પલી છે કે જેટલું ઇન્સ્યુલેટિંગ મટીરિયલની થિકનેસ વધારે, બરાબર, જેટલી ઇન્સ્યુલેટિંગ, માની લો કે આ પાઇપ છે, બટ ઇન્સ્યુલેટિંગ મટીરિયલ જે આપણે યુઝ કરીએ છીએ તેની થિકનેસ આના કરતાં પણ વધારે છે, બરાબર. અંદરનો ભાગ છે દેટ ઇઝ ધ થિકનેસ
ઇન્સ્યુલેટિંગ મટીરિયલની થિકનેસ છે, બરાબર. તો જેટલી થિકનેસ વધારે એટલું શું થશે, જેટલી થિકનેસ વધારે બ્લેક પાર્ટ છે એ થિકનેસ છે તો એટલું ઇન્સ્યુલેશન વધારે થશે, એટલે કે એટલો હીટ લોસ ઓછો થશે, બરાબર. જેટલી થિકનેસ વધારે એટલો હીટ લોસ વધારે. બટ the other disadvantages is that the expenses total cost or the overall cost should be maximum. Okay, so the less will be the heat loss, and the following analysis reveal that may not be used always for this case. એટલા માટે કે હવે જે કેસ છે, બરાબર, કે નીચે આપેલું છે, બરાબર. ચાલો આપણે જોઈ લઈએ. ફોર example, consider a long pipe carrying a steam at a TI is having inner and outer radius as a R1 and R2. respectively. So સૌથી પહેલાં શું કરવાનું છે, we have to consider long pipe. માની લો કે કોઈ એક લોંગ પાઇપ છે, બરાબર, જેની અંદરની ત્રિજ્યા છે, ઇનસાઇડ રેડિયસ ઇઝ ધેટ, ઇનસાઇડ રેડિયસ ઇઝ inside temperature is Ti, inside radius is R1 and outside radius is R2. પાઇપ છે, માની લો કે લાંબી પાઇપ છે, બરાબર. એ પાઇપમાં R2 જેટલું શું છે, આ જે અંદરની ત્રિજ્યા, બરાબર. હવે તે બહારની ત્રિજ્યા, તો એ થઈ આ. ઓકે, સો ધીસ વિલ બી ધ એક્સટેન્શન, કે આ પાઇપ છે અને પાઇપની ત્રિજ્યા છે અને આ એની ઇનસાઇડ ટેમ્પરેચર છે, બરાબર. વન્સ અગેન, ઇનસાઇડ ટેમ્પરેચર છે TI અને અંદરની ત્રિજ્યા R1 છે અને આઉટર સાઇડ ત્રિજ્યા R2 છે. It is wrapped with an insulation of thermal conductivity of K2 to a radius R3. માની લો કે હવે જે આ ઇન્સ્યુલેટિંગ મટીરિયલ આ જે પાઇપ છે, બરાબર, તો પાઇપ ક્યાં સુધી છે, આ રહી, ધીસ ઇઝ ધ પાઇપ, બરાબર, ઇનસાઇડ અને આઉટસાઇડ મળીને. પરંતુ હવે તેના ઉપર શું કરવાનું છે, રેપેડ, એટલે કે એના પર એક લેયર લગાવેલું છે, ફિટ કરેલું છે ઇન્સ્યુલેટિંગ મટીરિયલનું, બરાબર. તો એ જે ઇન્સ્યુલેટિંગ મટીરિયલ છે, બરાબર, તો એ મટીરિયલની રેડિયસ આપણને આપેલી છે R3. માની લો કે એની રેડિયસ છે R3 અને એ જે મટીરિયલ બનેલું છે તેની થર્મલ કન્ડક્ટિવિટી છે K2. ઓકે, તો હવે પ્રશ્ન એ થાય કે K1 શું છે, K1 કઈ થર્મલ કન્ડક્ટિવિટી, K1 ઇઝ ધ થર્મલ કન્ડક્ટિવિટી ઓફ પાઇપ. ઓકે, જે પાઇપ છે, પાઇપની જે થિકનેસ છે અથવા તો પાઇપ જે મટીરિયલમાંથી બનાવેલી છે તે પાઇપની થિકનેસ, એટલે કે તેની થર્મલ કન્ડક્ટિવિટી, બરાબર. તો જે પાઇપ છે એ પાઇપની ઉપર એક લેયર લગાવેલું છે અને એ લેયરની રેડિયસ છે સેન્ટરથી લઈને R3 સુધી અને તેની ત્રિજ્યા છે તેની થર્મલ કન્ડક્ટિવિટી K2 છે. Let Hi0 be the heat transfer coefficient at the radius R3. બરાબર. હીટ ટ્રાન્સફર કોફિશન્ટ ક્યારે જરૂર પડે, જ્યારે હીટ ટ્રાન્સફર થતું હોય ત્યારે. તો H0 છે એને આપણે ધારી લઈએ કે હીટ ટ્રાન્સફર કોફિશન્ટ છે, પણ ક્યાં, જે આઉટસાઇડ રેડિયસ આપેલી છે ને ત્યાં. ઓકે, સો the outer surface is exposed to conductive environment. આઉટર સરફેસ છે, બરાબર, એ શું છે, કંડક્ટિવ છે, જે એમ્બિયન્ટ છે. કઈ, તો કે બહારની જે રેડિયસ છે એ, આ જે સેન્ટર છે, બરાબર. હવે આ પછી શું છે, એમ્બિયન્ટ ટેમ્પરેચર, અને ત્યાં શું હોય, હીટ લોસ થતું હોય. આ બોર્ડરથી જેવું તમે પાર કરો એટલે હીટ લોસ થવાનું ચાલુ થઈ જાય, બરાબર, એટલે કે T0, અને ત્યાં ટેમ્પરેચર છે T0. હીટ ટ્રાન્સફર કોફિશન્ટ H0 અને ત્યાં એમ્બિયન્ટ ટેમ્પરેચર T0 છે, બરાબર. એન્ડ લેટ
HI be the heat transfer coefficient at the inner surface. અંદરની સરફેસનું હીટ ટ્રાન્સફર કોફિશિયન્ટ છે એ શું હશે? It is HI. Okay, HI is inside and H0 is the outside. So now the rate of heat transfer is given by so આપણને ખબર છે ઇક્વેશન શું છે? Q is equal to minus K dt upon dx અને અહીંયા શું આવશે? R dr. સો થર્મલ કન્ડક્ટિવિટી બધાની અલગ અલગ આવશે, બરાબર. પછી કે એ રહી ગયો, અહીંયા શું આવશે? એરિયા. તો સર્ક્યુલર છે તો એના માટે એરિયા પણ અલગ આવશે, 2πrl, બરાબર. અને સાથે સાથે હીટ ટ્રાન્સફર કોએફિશિયન્ટ પણ આવશે. સો લેટ્સ ડુ ઇટ. ક્યુ તો છે જ, બરાબર. ક્યુ છે, બીજું શું છે? એરિયા 2πrl, બરાબર. આર ક્યાં જશે? નીચે છેદમાં rl, r1 અને r2 માટે, એટલે r છેદમાં l. ટેમ્પરેચર ડિફરન્સ કયો આવશે? ડેલ્ટા ટી શું આવશે? Ti માઇનસ T0, બરાબર. હીટ લોસ ક્યાંથી ક્યાં થાય છે? Ti વધારે છે, T0 ઓછું છે, એટલે Ti થી T0 તરફ થાય છે, છેદમાં. હવે શું થશે? એકના છેદમાં ઇનસાઇડનું પહેલાં લેવાનું, 1/r1hi, બરાબર. પહેલાં 1/r1hi, ઇનસાઇડ રેડિયસ અને હીટ ટ્રાન્સફર કોએફિશિયન્ટ, પ્લસ લોગેરિધમિક ઓફ ln r2/r1 છેદમાં k1. બીજું કોનું થશે? લોગેરિધમિક r2/r1 છેદમાં શું થશે? થર્મલ કન્ડક્ટિવિટી k1, પ્લસ ત્રીજું થશે r3/r2 અને છેદમાં થર્મલ કન્ડક્ટિવિટી k2, અને આઉટસાઇડ માટેનું થશે H0 T0, બરાબર. પણ અહીંયા શું થશે? હિયર ઇઝ ધ રેડિયસ r3 1/H0. Okay, this equation you have to remember for the rate of heat transfer occurs. Now when Q is plotted as a function of R3, માની લો કે Q છે એ ફંક્શન ઓફ R3 નો છે, ઓબ્વિયસલી, કારણ કે it is affected by heat transfer. So other parameter being held constant, બાકીના જેટલા પણ પેરામીટર છે તેને શું લઈ લઈએ આપણે? કોન્સ્ટન્ટ લઈ લઈએ. It will be passed through a maximum for a certain value of R3, એટલે કે મેક્સિમમ વેલ્યુ ઓફ ક્યુની ક્યુ મેક્સિમમ ક્યાંથી પસાર થઈ શકશે? કે R3 માંથી, બરાબર. બિકોઝ ઇટ ઇઝ ધ બાઉન્ડ્રી લાઇન. અને ત્યારબાદ શું થશે? સ્ટાર્ટ હીટ ટ્રાન્સફર થવાનું સ્ટાર્ટ થઈ જશે. So this value is called as a critical radius, એટલે કે એવી રેડિયસ R3 કે જેના પછી શું થવાનું શરૂ થઈ જાય? Then after the heat transfer may be started, it is called critical radius. So we have to rewrite the equation 2.53 in terms of that. So here is that Q is equal to આ જે 2πl છે એને છેદમાં લખીએ તો આ રીતે લખાય 1/2πl, એટલે છેદનો છેદ અંશમાં, એટલે એઝ ઇટ ઇઝ, કશું જ કર્યું નથી, બરાબર. સો the next equation is that 1/2π as it is another equation. Okay, now the next terminology is that equation number 2.54. તો એના માટે થર્મલ કન્ડક્ટિવિટી અને રેટ ઓફ હીટ ટ્રાન્સફરનું જે ફાઇનલ ઇક્વેશન છે તે શું છે? we know that Q is equal to delta T upon R, આવું છે કંઈ? ઓકે, તો એના માટે હવે શું લખીએ છીએ અહીંયા આપણે? જો આ જે Ti માઇનસ T2 છે એ કોના જેવું છે? ડેલ્ટા ટી, બરાબર. ક્યુની વેલ્યુ તો અહીંયા આપેલી જ છે, બરાબર. અને આરને આપણે ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરાવવાનું છે, બરાબર. તો શું લખી શકાય? બરાબર. તો જેથી કરીને આપણે લખી શકીએ છીએ
કે આર બરાબર, અને આરને અહીંયા લઈ જાઓ બરાબર, તો ડેલ્ટા ટી બાય ક્યુ, એટલે કે જે આપણું રેટ ઓફ હીટ ટ્રાન્સફર છે એ શું છે, કોના પર ડિપેન્ડ કરે છે, રેડિયસ, એટલે કે ક્યુને આપણે શું કરીએ છીએ, નેગ્લેક્ટ, બરાબર. તો અહીંયા લઈ લઈએ છીએ, અને આર બરાબર ડેલ્ટા ટી, તો શું થશે, એઝ ઇટ ઇઝ ઇક્વેશન 1/2πl, અને જે નેક્સ્ટ ઇક્વેશન મળે છે આપણને આ રીતે મળશે, બરાબર. ઓકે.